सत श्री अकाल वेख रहे हो तुसी अजीत वैब टीवी। मैं हां नीलम सैनी। खबरां दे इस बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नजर मार लेंदे आ चौड़वीआं खबरां ते। चुप चपीते बरगाड़ी पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार नूं ठहराया जिम्मेवार। शरदा भावना नाल मनाया गया खालसे दा जन्म दिहाड़ा ते विसाखी। लुधियाना च हीरो दा ई साइकिल प्लांट शुरू। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा टिकटां बारे प्रशांत किशोर वालों फैसला लेण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जीत महिंदर सिंह होणगे तलवंडी साबो तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ जनतक किया जाना चाहिए। उन्होंने विसाखी मौके नतमस्तक होंदियां कहा कि लोग बेअदबी मामले ते दोषियों खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और सरकार नूं इस मामले विच दोषी पाए गए लोगों खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है। अज विसाखी दे पवित्र दिहाड़े मैं गुरु साहब की बेअदबी की साजिश नूं बेनकाब करना है। सच की आवाज़ बुलंद करना। ये वो पवित्र धरती है बुरजवार सिंह गुरुद्वारा साहब जिथों गुरु साहब के पावन स्वरूप चोरी हुई सी। जिहड़ा गुरु का ना हो सकिया वो पंजाब का की हो। गुरु ते पंजाब की आत्मा बाई जी शतरंज की एक बिसात बची। शतरंज की एक बिसात बिछी है ते जिहड़े हुक्म देने वाले राजा ते वजीर सी उन्हां दी किलाबंदी कीती है, उन्हां नूं महफूज रखिया गया है ते वार हो रहे ने प्यादियां ते। कटघरे च खड़े कीते जा रहे ने प्यादे। जलियांवाले बाग का साका होया उहदे दुख ने सारे भारत के हिरदे बलूंगर ते। देश इकट्ठा हो गया, नैशनल इंटीग्रेशन का वो धुरा बन गया। शहीद आजम उधम सिंह ने बदला वो तो लिया सी जिन्हें गोली चलाउण का हुक्म दिता सी। हुक्म देने वाला वड्डा गुनाहगार है। उन्हां तो जिन्हां गोली चलाई सी यही इंसाफ है। अज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की ते जड़ी इस बेअदबी कांड की कुंवर विजय प्रताप जी की रिपोर्ट है, उन्होंने सार्वजनिक किया जाए, उन्होंने पब्लिक च रखा जाए और लोगों सन्मुख किया जाए। जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट विधान सभा च रख के पब्लिक की गई सी। भाई जी कानून कदे भी देख लियो तथ्यां दे आधार दे उत्ते फैसले करता है ते जे तथ्य ही कमजोर होण और तथ्य पेश करन वाले कमजोर होण ते फिर फैसले भी उही नहीं। अज सारा पंजाब पुछदा है और टंके की चोट से पुछदा है भी की गुरु साहब नालों भी अहम कोई केस सी।
तथ्य पेश करने वाले वकील कमजोर क्यों? फिर दुनिया का सब तो बड़ा वकील, एक नहीं दो तीन, उत्थे क्यों नहीं खड़े कीते? ये अनगौली क्यों? अरसे तो पंजाब उड़ीकदा सी इस फैसले ਨੂੰ। जून 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ इंसाफ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਟੀਲਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪਿੰਡ ਪੁੱਟੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਜਟਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਵਸ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵੋ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਮਨ ਮਤ ਛੱਡੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਧਨਾਂਸੂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੀਰੋ ਦੇ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੈਲੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं फॉरेन में हैं। हीरो साइकिल ने जो इन्होंने बोला कि इनके 14 तरह की कंपनियाँ पूरे 14 कंपनियाँ पूरे वर्ल्ड में हैं और ये पंजाब में इतना बड़ा ये जो साइकिल वैली बनी है, मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी 2017 में इन्होंने बोला था कि पंजाब इंडस्ट्री हब से भी जाना जाएगा। आज मेरे को उसकी शुरुआत लगती है इससे कि ये जो साइकिल वैली बनी है, वैसे तो हमारे पास 78,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन ये जो साइकिल वैली बनी है इसको देख के लगता है जैसे इसकी अप्रोच रोड है। जो बाहर से कंपनी आएंगी उनको इंग्लैंड, जर्मन, जहाँ भी साइकिल का काम होता है, इंडिया आके पंजाब में आके कोई फ़र्क नहीं लगेगा। मैंने इनको शुभकामनाएं दी हैं, इनकी टीम को शुभकामनाएं दी हैं, माननीय CM साहब का संदेश दिया है, उनकी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आप करना था, कल उन्होंने वैक्सीनेशन ली थी, इससे थोड़ा टेम्परेचर था,
वो नहीं कर सके, उन्होंने आप करना था, तो मैंने शुभकामनाएं दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूनिट यहाँ लग रहे हैं 10,000 के करीब बच्चों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे यहाँ जितने भी मैंने इनके एम्प्लॉय देखे हैं, ये सारे आजकल जो मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरी है और बहुत अच्छी मशीनरी है, ये हाथ काले करने वाली जो बात नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे जहाँ काम करते हैं, अच्छी सैलरी है। 9 से 10,000 लोगों को जो 3 यूनिट लग रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। और मैं इसके लिए भी इन कंपनियों को मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब की तरक्की के लिए जो रोजगार है बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों को दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनको सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती भी की कि जोड़ा संघर्ष किसानी एक संघर्ष चल रहा दिल्ली, जोड़े सेंटर की बीजेपी सरकार ने काले कानून लागू किए है, परमात्मा मेहर करे सारी कौम नूं किसानां नूं ताकत बख्शण ते हिम्मत बख्शण कि कामयाब होकर उत्थों वापस आउण ते मोदी दे मन च भी होण कि देश के लोग ऐजे कोई कानून नहीं चाहते ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि तुसीं जानते हो कि अपने पंजाब च लोग ठेके ते बड़े जमीन लैके वाहुंदे है। हुण जिहड़ी पैसा आऊगा ठेके ते जिहड़ी लिता है ਉਹਦੇ खाते च आउणी नहीं, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ है ना तो ਉਹਦੇ खाते जाऊगी। अपने पिंडां च जिहड़ी ਜ਼ਮੀਨ है ਉਹ भी हले इंतकाल नहीं होए, ਉਹ ਸਾਂਝੇ खाते चली जाते हैं। सो ਇਹ ਜਿਹੇ बड़े मसले है ਜਿਹੜੇ बगैर सोचे समझे कैप्टन सरकार उत्थे मन के आ गए है। एक्चुअली मैं बड़ा हैरान है कि मैं पिछले कई महीनों तो साल तो देख रहे हैं कैप्टन जो दिल्लियों फैसला होता है कैप्टन नाल दे नाल लागू कर देंगे। RDF जी आप गलियां नालियां ते अपने रूरल डिवेलपमेंट फंड सी जो आपको घट तो घट 1200-1300 करोड़ हर फसल से आता सी, 3% आप चार्ज करते सी ते सेंटर सरकार ने करता, चूं नहीं की कैप्टन ने। आ हुण DAP के रेट 1200 तो 1900 हो गए, चूं नहीं की कैप्टन ने। कैप्टन मुख्य मंत्री सूबे का लड़ाइयां सूबे का मुख्य मंत्री लड़ता होंदा है,
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਤੂ CIS ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 2400 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ CIS ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੈਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ 2400 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ASI ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪੁਲ ਸੂਆ ਰਾਮੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਤੋ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਤਰੀ ਬੱਸ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਉਹਦੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 2400 ਗੋਲੀ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਜੈਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, VIP ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੂਕਾ ਵਿਖੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। इस दौरान उन्होंने हल्का विधायक और कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोटी खिलाफ जम के नारेबाजी की। यूनियन के सूबा आगू गुरप्रीत खन्ना ने दस्सिया कि 646 बेरोजगार पीटीआई अध्यापकों की भर्ती को लैके लंबे समय तो किए जा रहे तिखे संघर्ष दौरान कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोटी ने मुख मंत्री पंजाब नाल मीटिंग करवा के उक्त मसले का हल करने का भरोसा दिता सी, पर हाले तक उन्हां दी समस्या का कोई हल नहीं निकलिया। यूनियन ने चेतावनी देंदे हुए कहा है कि जिन्ना चिर उन्हां दी मंग नूं मन्निया नहीं जांदा ਉਹ ਇਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਲਦੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 2016 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲੂਕਾ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ, ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 150 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਰੋਸਾ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਭਰੋਸਾ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਗੌਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਬਲੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂਵਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੱਤਾਧਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 8-10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਈਜੀ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਰਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੱਜ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ 150 ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੌਣੇ 200 ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਰਲੇ ਵੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਗਾਈ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਚਪੁਰ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਚਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਕਾਲੋ ਪੁੱਤਰੀ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਲੜਕੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਲੇ ਲਾਪਤਾ, ਇੱਕ ਲੱਭ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਮਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹਲੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਭਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲਾ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗਰੀਬ ਘਰ ਏ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਚਲੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।